इस पावन शब्द दे रहाओ दे बन दे अंदर मेरे सतगुरु जी बख्शिश करदे ने। भाई रे हर हीरा गुर माहे, सत संगत सत गुर पाईऐ, अहनसा शब्द सलाहे। दुनिया दे अंदर बड़ा कुछ असी ऐसा गुरु तो मंगदे आ जो साडी हस्ती तो भी बहुत उपर हुंदा है। सानू पता कि साडी हैसियत की है, हस्ती की है, पर जदों असीं मंगदे आ तो अपनी हस्ती तो भी ज्यादा मंगदे आ, वध मंगदे। क्यों? ओहदा कारण की है कि असीं अपनी हैसियत तो वध क्यों मंगदे आ? क्योंकि दुनिया दे किसी भी बंदे तो मंगांगे ते अपनी हैसियत नूं वेख के मंगांगे। सच है, किसी भी बंदे तो दुनिया दे तो जदों मंगांगे ना, पहला सानू अपनी हैसियत दा, अपनी हस्ती दा ख्याल होवेगा कि मेरी औकात की है, मैं जिदे तो मंगन लगा वो की है, उस मुताबिक मंगांगे। ते बहुत थोड़ा मंगांगे क्योंकि साडी जो हस्ती है उहदे मुताबिक मंग सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगले नूं भी पता इन्नी कुछ चीज है मैनू वापस दे सकता है। तुसी बैंक तो लोन लोगे ना, ते बैंक वाले पहला तुहानू पुछणगे तुहाडी जमीन जायदाद की है, प्रॉपर्टी की है, जिस बिहेव ते जिस आधार ते तुहानू लोन दिता जावे। पर जे तुहाडी प्रॉपर्टी उन्नी नहीं है, तुहाडे कोल जमीन जायदाद उन्नी नहीं, पर तुसी लोन मंग रहे हो उहदे तो उपर, जमीन उन्नी नहीं, प्रॉपर्टी उन्नी नहीं है, पर लोन मंग रहे हैं उहदे तो उपर, ते सच है बैंक वाले तुहानू इनकार कर देंगे, मना कर देंगे, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो कहणगे तेरी इन्नी प्रॉपर्टी नहीं, तू सानू कित्थों वापस करेगा, तू कित्थों सानू मोड़ेगा, तेरे कोल इन्नी जमीन नहीं, जायदाद नहीं, कोई प्रूफ ते दे ना सानू भी जिस वखेव ते तू लोन लेना चाहना और सानू तू रिटर्न करेगा, सानू तू वापस करेगा। इस करके वो लोन देन तो इनकार कर दे। किसी बंदे कोल जाओगे अपनी हस्ती तो वध मंगोगे तो सच आ भी यही गल करेगा, वो कहेगा तेरी इन्नी औकात नहीं कि तू इन्ने पैसे लैके मैनू वापस कर दे। इस करके तू अपनी हैसियत तो वध मंग रहे हैं ते मैं तेनू दे नहीं सकता, साफ इनकार कर देगा। जिदे कोल भी मंगोगे हैसियत तो वध नहीं मंग सकते, अपनी हस्ती तो वध नहीं मंग सकते जिदे कोल भी, क्योंकि अपनी हैसियत का ख्याल पहला आवेगा ते मंगांगे बाद च। पर जदों असी गुरु कोल आउंदे आ, जदों असी गुरु कोल आउंदे आ, गुरु कोल आके जदों असी मंगना शुरू करदे हां, कदी सानू अपनी हैसियत का ख्याल आया? कदी असी अपनी हस्ती का ख्याल किया? नहीं किया। बस धड़ा धड़ मंगते रहने, वड्डियां लिस्टां ने, क्योंकि गुरु नू असी कुछ दे नहीं सकते, गुरु तो लै सकते। और सानू क्यों मंगते हैं?
ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਖੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਵੇਖੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਦੀ ਸਵਾਲ, ਚਲੋ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾ ਦਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ? ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਸਾਂ, ਅਸਲ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਸਾ ਲੱਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਅਸਲ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਕੱਚ ਘੜਾਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਜਨ ਕੀ ਆਏ ਆ, ਖਰੀਦਣ ਕੀ ਆਏ ਆ, ਕਾਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਖੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਚ ਘੜਾਚ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਭ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਮਨ ਮੁਖ ਭੁੱਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਕੈ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਹੀਰੇ ਵੀ ਕਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਦਾ। ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਾਅਦ ਚ। ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦਾਤ ਦਵਾਂਗਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਦੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਈਵਨ ਕਿ ਆਹ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਘਮਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਵੋ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਲੈ ਜਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੀਰਾ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀਰਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਕੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਹਰ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਹੱਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ, ਧੂਣੀ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੇ ਹਰ ਹੀਰਾ ਗੁਰਮਾਹੀ। ਗੁਰਮਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ, ਕੋਈ ਹੱਟੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਵੰਡਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਐਨਿਸ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਕਾ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਹੀਰੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਵੰਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਪ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲਣ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡੇਰਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਬਿਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਮਾਂ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਈਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਐਨਿਸ ਆਇਆ। ਐਨਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਔਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੀਂ। ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੁਆ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਹੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੁਆ ਵਪਾਰ। ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਘਟ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਨਿਸ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਹੈ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ। ਸਿਰਫ ਜੀਭ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਰਫ ਜੀਭ ਤੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਚਟਸਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਚਟਸਾਲ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂ। ਇਹਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਫਰੀ ਹੀਰੇ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਜਪੋ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਰ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੱਚ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈਐ, ਤੁਲਿਐ ਪੂਰੈ ਤੋਲ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਸਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੁੰਮਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੋਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦਿਸੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਚੁੰਮਕ ਚੇਪ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਚੇਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 200 400 ਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਭਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਤੁਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ। ਮਨ ਸੱਚ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈ ਐ, ਤੁਲਿਆ ਪੂਰਾ ਤੋਲ, ਫਿਰ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਤੁਲੇਗਾ। ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ ਐ, ਰਿਦ ਮਾਨਕ ਮੋਲ ਅਪੋਲ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਿ ਲੈ ਚਰਾਉ, ਅਵਰਲਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਉ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ।